विद्यार्थियों, पिछली वीडियो दे विच आपां कुल्फी कहानी शुरू की सी। अद्धी कुल्फी कहानी आपां पढ़ चुके हैं, जो कि सुजान सिंह दी लिखी हुई है। पहले 6 पैरे आपां पढ़ चुके हैं इत्थों तक कि लेखक दसदा है कि जदों उहदा बच्चा कुल्फी मुरमुरे खाण की जिद करदा है तां घरों बाहर चला जाता है टल के ਉਹਨੂੰ टाल दिंदा है कि शाम ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ कुल्फी खवाएगा कि मुरमुरे तो भैड़े हुंदे है। ये कह के घरों बाहर चला जाता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ पैसे नहीं हुंदे, ठीक है, बच्चे ਨੂੰ टाल दिंदा है। कहानीकार की तनख्वाह घट है, ठीक है, कहता कदे कदे सोचता है मैं अपने मालिक नूं क्यों नहीं कहता कि मेरा इन्ने विच गुजारा नहीं हुंदा, पर सुनेगा कौन। इकल्ले की आवाज़ भावें किड्डी उच्ची होवे सुनी नहीं जाती, लोड़वंद इकट्ठे नहीं हो सकते, जे हो जाण तां रहण नहीं दिते जाते तां जो इकट्ठी मंग करन। कहंदे जिवें अक्सर ही देखा जाता है कि जिहड़े प्राइवेट मुलाजम हुंदे है, कल्ला बंदा आवाज़ उठा नहीं सकता तो इकट्ठे हुंदे नहीं है, तो जे इकट्ठे होकर आवाज़ उठाउण तां कहंदे उन्हां नूं रखिया नहीं जाता, नौकरी तो कढ दिता जाता है। तो वो अपने आप दे विच ही ये सोचां दी उधेड़ बुण दे विच लग्या रहिंदा है, ठीक है। तो कहता वो ये सोचता है कि कदे कदे उसदा मन करता कि वह कह दे कि इन्नी तनख्वाह दे विच उहदा गुजारा नहीं हुंदा, ठीक है। मंग कीतियां कई बारी नौकरियों जवाब हो जाता है, तो जे वो कदे सोचता है कि भी मैं मंग करा कि मेरी तनख्वाह घट है, तो वह सोचता कि शायद उन्होंने नौकरी तो जवाब ही ना हो जाए। मैं डर गया ये सोच के, बेरोजगारी के भयानक भविख ने मैनू कंबा दिता, तो इस तरह डर लगन लग गया कि बेरोजगार ना हो जावां, जिहड़ी तनख्वाह मिलती है उहदे तो भी ना जावां। तो बेरोजगारी के भयानक भविख ने कहता मैनू तो होर भी डरा दिता। कायरा वांग मैं सदा तो चुप रहा सां ते हुण भी चुप रहण दा फैसला किया। कहता इस तो चंगा कि तनख्वाह वधाउण दी गल ही ना कीती जावे, चुप ही रहा जाए। किड्डी किन्नी औखे शब्द अर्थ है। जवाब ना, भविख आउण वाला समा फ्यूचर, कायरा बुझदिलां डरपोक, सदा हमेशा। शामी ये समझ के कि काका छेती सौ जाता है, मैं दब्बे पैरी घर पहुँचा, आवाज़ ना मारी, केवल कुंडा ही खड़काया, ठीक है। कहता भी मैं बाहर घूमता रहा जदों सोचा कि काका तो हुण सौ गया होगा, मुंडा सौ गया होगा, जल्दी जल्दी घरे पहुँचा, आवाज़ ना मारी, ठीक है, कि उसदा पुत्तर उठ खड़ूगा आवाज़ मारी तो क्यों, क्योंकि वह डरदा सी उहदे तो कुल्फी मंगूगा, ठीक है। उत्तों ही आवाज़ आई दा जी आया जे, तो थोड़े चिर मगरों काके ने आण के बूहा खोलिया। दा जी कुल्फी खाण जाना जे, उसने आस भरपूर लहजे विच पुछया, ठीक है। आस भरपूर लहजे विच पूरी आस दे नाल उहने पुछया भी आपां तां कुल्फी खाण जाना, तुसीं मैनूं वादा करके गए सी, उत्तों चल उत्ते, मैं कहा। कहंदा मैं क्या उहनूं कि उत्ते चल उत्ते, किहड़ा वादा, किहड़ी कुल्फी। काका नीमो झूणा जिहा हो के अगे लग तुरिया। नीमो झूणा हुंदा अफसोस नाल भरिया, ठीक है, दुखी जा कह लो, ठीक है, उदास जा कह लो, ठीक है। मंजे ते उठ के काके नूं गोद विच लैके मैं प्यार नाल कहा हुण रात पै गई है, कुल्फी कल खावांगे। कहंदा फिर मैं उहनूं फिर तरस भी आया मन दे विच कहानीकार दे भी बच्चे दा बेचारे दा की कसूर, बच्चे ने तां खाण लई मंगना ही है। कहंदा फिर मैं उहनूं गोदी दे विच लैके प्यार नाल कहा भी हुण तां रात पै गई है, कुल्फी कल खावांगे। मामूल तो उल्ट काका चुप कर रहा, किन्ना चिर आसमान वाल तक के कुछ सोचते रहा, फिर आखन लगा दा जी तारे पईए हुंदे ने ना, वड्डा भा आखदा सी तारे पईए हुंदे ने ना, ते दा जी सारे पईए साडे कोठे ते क्यों नहीं वर पैंदे। पईए रुपईयां नूं कह रहे, पैसों नूं कह रहे है, कोठे कोठे ते। कहंदा भी तारे जिहड़े पैसे हुंदे ने ना, ते सारे पैसे साडे कोठे ते क्यों नहीं वर पैंदे, साडे कोठे ते क्यों नहीं आ डिगदे, ठीक है। उहनूं इह आस हुंदी है, खिच हुंदी है कि साडे सारे पैसे साडे कोले आ जाण। मैं आख दिता तारे रुपईए नहीं हुंदे, मानो उसदा सुरग ढा छड्डिया। कहंदा मैं उहदी आस ही ढा छड्डी। वो मंजे ते लेटिया गया ते आसमान वाल देखदा आकर सौ गया। दूसरे दिन काम ते मैं साथियों तो कुछ मंगण की कोशिश करता रहा, पर हियां नहीं सी पैंदा। मंगना बहुत ही औखा काम है,
ਮੌਤ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਦਬਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਸ ਰੱਖੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗਾ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਲੈ ਹੀ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਮੁੱਛ ਲਏ। ਅੱਧ ਮਣ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਲੂਣ ਤੇਲ ਆਦਿ ਕਾਕੇ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਕਾ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗੀ ਮੁਰਮਰੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੀ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਲੂਣ ਤੇਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਕਾ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਮੁਰਮਰੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਹੋਇਆ ਉਲਟ। ਕਾਕੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਲਫੀ ਮੰਗੀ, ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮੁਰਮਰਾ ਤੇ ਟਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਰਮਰਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਟਕਾ ਲੈਣਾ। ਆਖਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਟਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਕਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਪਾਪਾ ਜੀ ਟਕਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਕਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਲਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮੁੜਿਆ। ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਕਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੁਲਫੀ ਮੰਗਣੀ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਬੜਾ ਚਿਰ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਾ। ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਕੁਝ ਸੁੱਤਾ ਬੇਚੈਨ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। 2-3 ਵਾਰੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਂਹ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੀ। ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਕਾ ਕੁਝ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ, ਕੁਫੀ ਦਾ ਜੀ ਕੁਫੀ। ਮੈਂ ਬੇਬਲ ਉੱਠਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਖਸਮਾ ਖਾਣਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁਲਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਾਕਾ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਾਕਾ, ਕੁਲਫੀ ਕੁਲਫੀ ਕੁਲਫੀਦਾਰ ਜੀ ਕੁਲਫੀ। ਮਤਲਬ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਖਸਮਾ ਖਾਣਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁਲਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਟੁੱਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਕੇ ਕਾਕੇ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਸੱਪ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਝੂਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਹਾਲੇ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਕੁਲਫੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੁਲਫੀ। ਮੈਂ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਕਾਕਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਬੜ ਦੀ ਪਾਟੀ ਬਤਕ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਤਕ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਘਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆ।
तो कुल्फी वाले ने आके आवाज़ लगाई। काका किसी मतलब टुटी पाटी बतक नाल खेड रहा सी ते काके दे कंन खड़े हो गए। काका बतक नूं सुट के बाहर भज गया, खड़ा हो गया। बूहे लग के लागे जाके वो खड़ा हो गया, बाहर वेखण लग पिया। मैं सोचिया हुण मैनूं जगाउण आवेगा, पर उत्थे ही खड़ोता रहा। फिर वो बाहर तुर गया। मैं छोपली उठ के बूहे उल्ले जा खड़ोता। कुल्फी वाला सामने शाह जी दे लड़के नूं कुल्फी कढ़ के देण दे आर विच सी। वो मुंडा गली दा बुली सी। बुली हुंदा बेटे जिहड़ा ज़्यादा शरारती, ठीक है, जिवें आपां कह दो भी सारिਆਂ ਨੂੰ कुट्टण वाला, ठीक है। तो अपने तो छोटे मुंडिਆਂ ਨੂੰ सदा कुट्टिया करदा सी। वो कोई 8 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਕੁਲਫੀ ਵੱਲ ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ, ਕਾਕਾ ਤੁਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਗਈ ਪਲੇਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕੁਲਫੀ, ਫਲੂਦਾ ਤੇ ਚਮਚਾ ਤੇ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਲਫੀ ਦੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਲਫੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਂ ਖੜਾ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ, ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਲਫੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਕਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਕਿਸੇ ਜੇਤੂ ਵਾਂਗ ਕਾਕਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਕਾਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਣੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਆਈ। ਕਾਕੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਖਸਮਾ ਖਾਣਿਆ ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਲਾਂਭੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚਪੇੜ ਉਗਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੰਡ ਕੁਝ ਸੁਦੈਣੇ, ਕਾਇਰ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੰਡ ਸੁਦੈਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ। ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਲਫੀ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਮੁਰਮਰਾ ਖਾਣ ਲਈ ਟਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਤਾ ਕਿ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਲਫੀ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਏ। ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗਦਾ ਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਮਤਲਬ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁਲਫੀ ਬਾਰੇ ਬੜਬੜਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਕਾ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਕਾਕਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬਾਹਰ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਏ। ਕਾਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਲਫੀ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਲੇਖਕ ਘਰ ਉਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੰਡ ਸੁਦੈਣੇ, ਕਾਇਰ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ।
ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੱਲ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖੋਹਣ ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਾਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖੋਹੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਕੇ ਦੇ ਘਰ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਕਾਕੇ ਦਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਲਫੀ ਕੁਲਫੀ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸਦਰਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਰਥਿਕ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।